حدیث مولا علی سے لی ہے تاکہ اگر کوئی کہنا جی ابو بکر سے ثابت کریں رفع دین، جی عمر سے ثابت کریں، عثمان سے، علی سے، انہوں نے کہا چھڑ دو، رکو ذرا، صبر کرو، ہم علی سے ہی ثابت کر دیتے ہیں تاکہ پھر یہ سوال ہی نہ کرو کہ آخری وقت تک کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ ہاں خلفائے راشدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، اس شخص سے حدیث لے کے آئے کہ جو تینوں خلفاء کے ساتھ رہا اور رسول اللہ کے ساتھ رہا۔ ایک مغالطہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جز رفع الدین میں سب سے پہلی روایت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آئے۔ امام بخاری نے علمی تھپڑ مارا ہے ان کے منہ پہ اور ان کو جناب بتا دیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ متروک ہو گیا ہے رفع الدین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا اور ترک کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا روایت کرنا، مولا علی کی حدیث کو امام بخاری کا لے کے آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ مولا علی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نماز پڑھتے انہوں نے دیکھا، خلفائے راشدین کو بھی نماز پڑھتے دیکھا، تو مولا علی جب آخر میں رفع دین کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ رفع دین ترک نہیں ہوا۔ جبکہ اب یہ دیکھیں جو بات اس کی خواہش کے مطابق آتی ہے نا تو فوراً اس کو پک کر لیتا ہے، اور جو اس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہے اس کی تعویل کرتا ہے۔ ایک روایت سنن ابی داؤد کے اندر 754 نمبر موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا کرتے تھے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں رکھا کرتے تھے، اور یہ سنت ہے۔ اب اس حدیث سے ہاتھ نماز میں باندھنا سنت ثابت ہو رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اس نے یہ مسئلہ بیان کرنا تھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا افضل ہے، تو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک روایت موجود ہے اور وہ بھی موول اور محتمل ہے، اور وہ بھی صرف ایک فعل کا بیان ہے، قول نہیں ہے، کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ہاتھ چھوڑتے تھے۔ اس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ وہ قیام کی حالت میں چھوڑتے تھے یا رکوع کے بعد چھوڑتے تھے۔ اب چونکہ اس نے یہ کھینچ تان کے کرنا تھا کہ قیام کی حالت میں چھوڑتے، تو اس روایت کا سہارا، اس اثر کا سہارا لے کے اس روایت کو پس پش ڈال دیا۔ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے، یہ ان کے نزدیک منسوخ تھی۔ اس پر ترا یہ کہ سنن ابی داؤد میں عبداللہ ابن زبیر کی اپنی روایت ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے، لہٰذا اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عبداللہ ابن زبیر کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے۔ اب وہ راوی حدیث بھی ہو گئے، راوی حدیث بھی ہو گئے، اس کے باوجود وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو ہے بڑا سافٹ سا کہ وہ دونوں طریقوں کو سنت سمجھتے ہیں، کہ عبداللہ ابن زبیر ہاتھ باندھنے کو منسوخ سمجھتے تھے، کیونکہ جسے یہ پتا ہو کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے اور وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے، تو دو ہی معنی ہیں کہ یا وہ دونوں طریقوں کو سنت سمجھتا ہے یا وہ ہاتھ باندھنے کو منسوخ سمجھتا ہے۔ اور محدثین کی ترتیب جو ہے وہ یہی ہے، پہلے منسوخ حدیثیں آتی ہیں پھر ناسخ۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک جو عمل ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابی اگر اس کو روایت کرتا ہے تو مرزا جلمی کے مسلمات کی روح سے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دائمی اور ہمیشہ کا عمل اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اعمال اور بعض افعال ایسے تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترک کر دی تھے، لیکن صحابہ کرام نے بعد میں اس کو روایت ضرور کیا ہے کہ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کیا کرتے تھے۔ صحابی کا محض کسی بات کو روایت کر دینا اس کے سنت ہونے اور اس کے ہمیشہ کا اور دائمی عمل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اب یہ جو روایت ہے جز رفع الدین کے آغاز میں روایت نمبر 1 امام بخاری لے کے آئے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع کرتے رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے اور 2 رکعت کے شروع میں ہاتھوں کو اٹھایا۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، علی سبیل تسلیم علی سبیل تنزل ہم بات کر رہے ہیں۔ اگر اس روایت کو 2 منٹ کے لیے صحیح مان لیا جائے، ابھی تو انشاءاللہ اس پر بات کرنی ہے ہم نے کہ اس روایت کی حیثیت کیا ہے، 2 منٹ کے لیے مان لیا جائے تو یہ ایک عمل کی روایت ہے، مولا علی کا عمل نہیں ہے۔ مرزا جیلمی کو ایک اثر اور ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث بیان نہیں کر سکتا، ذخیرہ حدیث سے نہیں دکھا سکتا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نماز کے اندر رفع الیدین کیا ہو، رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے اور 30 رکعت کے شروع میں۔ ایک بھی مرزا جیلمی کے پاس روایت اور اثر اور حدیث موجود نہیں ہے۔ جس حدیث کا سہارا لے کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ثابت کر رہا ہے وہ مولا علی کا اپنا عمل ہی نہیں ہے، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل روایت کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ جو روایت ہے
उस रिवायत की हैसियत क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इमाम बुखारी की तरफ मंसूब जो जुज रफुल यदैन है उसके अंदर इसका रकम 1 है, यानी पहले नंबर पे इसको लेके है। इसमें मरकजी रावी है अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद। अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद रावी इस रिवायत का मरकजी रावी है और इसके अंदर रफुल यदैन का जिक्र करने में उसका तफर्रुद भी है, क्योंकि अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद से ज्यादा सिका, औसक और असबत रावी जब इसी हदीस को, अबू राफे वाली हदीस को, उबैदुल्लाह बिन अबू राफे वाली हदीस को बयान करते हैं तो इसमें रफुल यदैन का जिक्र नहीं करते। ये देखिए सही इब्न हिब्बान है, इमाम इब्न हिब्बान की, इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही में इसको जिक्र किया है 1772 नंबर, और ये इमाम दारकुतनी की सुनन दारकुतनी है और इसमें भी इमाम दारकुतनी रहमहुल्लाह ने इस रिवायत को जिक्र किया है। इसका नंबर है 1125 नंबर। इमाम दारकुतनी भी लेके है, इमाम इब्न हिब्बान भी लेके है और सही इब्न खुज़ैमा में भी ये रिवायत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मौजूद है। अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद मूसा बिन उक़बा से रिवायत करते हैं और मूसा बिन उक़बा अब्दुल्लाह बिन फضل हाशमी से और वो अब्दुर्रहमान बिन आरिज से और वो उबैदुल्लाह बिन अबी राफे से और वो मौला अली से। जब मूसा बिन उक़बा से इब्न जुरैज इस हदीस को बयान करते हैं तो उसमें रफ़ुल यदैन का जिक्र नहीं आता, और जब अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद रिवायत करता है तो उसमें रफ़ुल यदैन का जिक्र आता है। और ये अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद, इसका स्टेटस क्या है, इसकी हैसियत क्या है, ये अल कामिल फी दुआफाए रिजाल इमाम इब्न अदी की किताब है, जिल्द नंबर 4 मेरे पास मतबूआ दारुल फिक्र है, सफ़ा नंबर 1585। अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद काला दईफुन, इमाम याहिया बिन मईन कहते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद दईफ है, और दूसरा कौल जिक्र किया कि अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद दईफुन, कि ये ज़ईफ है। और ये इमाम इब्नुल जौज़ी की किताब किताबुल मौज़ूआत, इसमें रिवायत नंबर 1004 के तहत इमाम इब्नुल जौज़ी कहते हैं क़ालल मुसन्निफ हादा हदीसुन ला यसिहु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वक़द उदखिला अला बअदिल मुतअख़्खिरीन मिन अहलिल ग़फ़लति अला अन्न अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद मजरूहुन, कि ये हदीस सही नहीं है क्योंकि इसमें अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद मजरूह रावी है। क़ाला अहमद, इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा हुवा मुत्तरबुल हदीस, ये मुत्तरबुल हदीस है। वक़ाल याहिया ला युहतज्जु बिही, और इमाम याहिया बिन मईन ने कहा कि इसकी हदीस से दलील नहीं पकड़ी जा सकती। ये तज़किरतुल हुफ़ाज़ है, इमाम ज़ाहबी की किताब, और जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर 182। लिखते हैं वद्दअफ़हु अब्दुर्रहमान बिन महदी, इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी ने इसको अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद को ज़ईफ करार दिया। वमा हद्दस बिही बिल इराक फहुव मुत्तरबुन, और जो इसने इराक में आके हदीसें बयान की हैं वो मुस्तरब हदीसें हैं। व तकल्लम फीह मालिक, और इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने भी इसमें कलाम किया है। और ये इमाम ज़ाबी की एक और किताब है अल मुग़नी फी दुआफ़ा, इसमें अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद का सफ़ा नंबर 605 पे तर्जमा जिक्र किया है। इमाम ज़ाहबी लिखते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन अबी जिनाद मशहूरुन वो सिक़ा व दअफ़हु निसाई, बाज़ ने तौसीक भी किया है लेकिन इमाम निसाई रहमहुल्लाह ने इसको ज़ईफ करार दिया है। आगे चलिए, इमाम निसाई का हवाला मैं आपके सामने पेश करता हूं। ये किताब दुआफ़ा वल मतरूकीन है इमाम निसाई की, ये इमाम बुखारी के तारीख़ुस सगीर इसके साथ ये छपी है, और ये गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों का इदारा इह्या सुन्नह दरजाक गुजरावाला। इसमें सफ़ा नंबर 296 पे इमाम निसाई की जो किताब दुआफ़ा वल मतरूकीन है उससे ये हवाला नंबर 367 नंबर ये इसका नंबर है, रकम है अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद दईफुन, अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद ज़ईफ है। और ये जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद ज़ईफ है। और इसका आखिरी हवाला मैं आपके सामने पेश करता हूं, ये इमाम नूरुद्दीन हैसमी की किताब है मजमू ज़वाइद, और मजमू ज़वाइद की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 407 पे रिवायत नंबर 7187 के तहत लिखते हैं रवाहु तबरानी व विजादतन वफ़ीह अब्दुर्रहमान
अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद वस्सक़हु निसाई वगैरहु वद्दअफ़हुल जमहूर। ये जुमला गौर से सुने, वद्दअफ़हुल जमहूर। इमाम हैसमी कहते हैं जमहूर मुहद्दिसीन ने अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद को ज़ईफ करार दिया है, और कहते हैं निसाई ने इसकी तौसीक की है, निसाई ने सिका करार दिया है। तो जब हम इमाम निसाई की अपनी किताब अद्दुआफ़ा वल मतरूकीन को देखते हैं तो इसमें इमाम निसाई ने खुद इसको ज़ईफ करार दिया है, और इसी का हवाला इमाम ज़हाबी ने दिया अपनी किताब अल मुग़नी फ़ी दुआफ़ा में। इसमें भी कहते हैं कि वद्दअफ़हु निसाई, इमाम निसाई ने इसको ज़ईफ करार दिया है। लिहाजा इमाम हैसमी का यह कहना कि निसाई ने इसकी तौसीक किया है, ये उनकी की खता है, क्योंकि इमाम निसाई की अपनी किताब के अंदर भी जो है वो अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद को ज़ईफ करार दिया है। तो अब अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद जो इसका मरकजी रावी है इस रिवायत का, जिसमें मौला अली रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से जो हदीस का सहारा लेके मिर्जा जलमी रफ़ुल ईदैन का दवाम साबित करने की कोशिश करता है, ये रिवायत दर्जा सेहत को नहीं पहुंचती। और जब हम सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला का अपना अमल देखते हैं सही सनद के साथ, जिसका एक एक रावी बिल्कुल सिक्का और बिल्कुल सही रावी है, वो इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा, इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद, इस रिवायत को लेके हैं अपनी किताब मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 2457 नंबर हदीस। पहला रावी है वकी बिन जराह, बहुत बड़े मुहद्दिस और इमाम है। दूसरे रावी अबू बकर बिन अब्दुल्ला बिन किताब अन्नाशरी, वो भी सिका, और आसिम बिन कुलैब भी सिका, और कुलैब बिन शिहाब जो कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला के शागिर्द है, वो भी सिका। कुलैब बिन शिहाब कहते हैं अन्ना अलीयन काना यरफ़उ यदैहि इज़ा इफ्ततह सलात, मौला अली जब नमाज शुरू करते तो अपने हाथों को उठाते, सुम्मा ला यऊदु, फिर पूरी नमाज में मौला अली रफ़ा यदैन नहीं करते थे। ये मौला अली रज़ी अल्लाह ताला का अपना अमल इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा अपनी किताब में लेकर सनद सही के साथ, इमाम वकी अबू बकर नाशरी से, अबू बकर नाशरी आसिम बिन कुलैब से, आसिम बिन कुलैब कुलैब बिन शिहाब से, और वो मौला अली से हदीस बयान करें, सारे के सारे रावी सिका रावी हैं। और फिर अगला एक करीना और आपके सामने रख दूं, अबू इसहाक ताबी कहते हैं 2461 नंबर रिवायत है कि काना असहाबु अब्दुल्लाह व असहाबु अलीयन ला यरफ़ऊन अयदियहुम इल्ला फी इफ्तिताह सलात, मौला अली के शागिर्द और सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद के जितने शागिर्द थे वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। मौला अली के शागिर्द यानी जिन्होंने मौला अली से नमाज सीखी, और अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द जिन्होंने अब्दुल्ला बिन मसूद से नमाज सीखी, वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। और ये जो रवायत है मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, इस पर तबसरा करते हुए इमाम जमालुद्दीन ज़ैलई रहमतुल्लाह अलैह नस्बुर रया फी तखरीज अहादीसिल हिदाया की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 480 पे लिखते हैं, वह हुआ असरुन सहीहुन, मौला अली के नमाज के शुरू के अंदर रफ़ा यदैन करना और बाकी मकाम पर ना करने वाला ये असर बिल्कुल सही है। ये इमाम बदरुद्दीन ऐनी की किताब है उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 400 पे लिखते हैं, इसनाद हदीस आसिम बिन कुलैब सहीहुन अला शर्त मुस्लिम, आसिम बिन कुलैब वाली हदीस की सनद जो है वो बिल्कुल इमाम मुस्लिम की शर्त पर सही है। और ये अलामा तुर्कमानी की किताब है अल जौहर नकी जो कि सुनन कुबरा के ऊपर हाशिया, इसके अंदर इमाम तुर्कमानी ने इसकी सनद को, इसके रिजाल को सिका करार दिया। बेहमद ताला तमाम सिका रावियों से यह हदीस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 2457 नंबर मौजूद है कि मौला अली नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ा यदैन नहीं करते थे, और मौला अली के शागिर्द भी नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ा यदैन नहीं करते थे। जो मिर्जा जलमी ने जुज़ रफ़ुल यदैन के शुरू से पहले नंबर पर जो रवायत जो ना जुज़ रफ़ुल यदैन के अंदर मौजूद है वो लेके आया, तो वो रिवायत जो पेश की है वो रिवायत सही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक रावी जो है वो ज़ईफ है।